Dear students, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ এটি কবিতা কবিৰ দাসে লিখা সাক্ষী নামৰ কবিতাটি। এই কবিতাটিৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত আলোচনা কৰি দিম। তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাবা আৰু দশম শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ইয়াত আটাইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতে আলোচনা কৰা হ'ব। সকলোবিলাক চেপ্টাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ গতিকে তোমালোক সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। এতিয়া আমি পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ বলা। পাঠটিত প্ৰথমে দিছে কবিৰ দাসৰ চমু পৰিচয়। তেওঁৰ জন্ম 1398 আৰু মৃত্যু 1518 দিছে। কবিৰ দাসৰ বিষয়ে ইয়াত তোমালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ পৰিচয়টি দি দিছে। তেওঁৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে। মই থুলমূলকৈ তেওঁৰ বিষয়ে তোমালোকক শুনাই দিছোঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া মই তোমালোকক কবিৰ দাসৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ হিন্দী আৰু অসমীয়াত কৈ দিম, তোমালোকে এইখিনি শিকি ল'বা। ইয়াত কবির দাসৰ বিষয়ে দিছে हिंदी के जिन भक्त कवियों की वाणी आज भी प्रासंगिक है उनमें संत कबीरदास जी अन्यतम है। भक्त कविসকলৰ যিসকল হিন্দী ভাষাৰ যিসকল ভক্ত কবিৰ বাণী আজিও প্ৰাসংগিক সেইসকলৰ ভিতৰত কবিৰ দাস অন্যতম এগৰাকী। उन्होंने आम जनता के बीच रहकर जनता की सरल सुबुध भाषा में जनता के लिए उपयोगी काव्य की रचना की। তেখেতে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকি সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ সহজ সৰল ভাষাৰে কাব্য ৰচনা কৰিছিল। आपकी कविताओं में भक्ति भाव के अलावा আপোনাৰ কবিতাত তেওঁৰ কবিতাত ভক্তিভাৱৰ বাহিৰেও জ্ঞান ব্যৱহাৰিক জ্ঞান এবং মানৱতাবাদী দৃষ্টি का समावेश हुआ है। ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আৰু মানৱতাবাদী দৃষ্টিৰ সমাৱেশ ঘটিছে। आपकी कविताएं अपने समय में बड़ी लोकप्रिय थी। তেখেতৰ কবিতা তেখেতৰ সমসাময়িক কালত বৰ জনপ্ৰিয় আছিল। इसी लोकप्रियता को लक्षित करके এই লোকপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি असम भूमि के श्रीमंत शंकरदेव ने অসমৰ श्रीमंत शंकरदेवे अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में लिखा है कि তেখেতৰ किताब कीर्तन गुहात लिखिছে যে उड़ीसा वाराणसी इत्यादि स्थानों पर साधु संत लोग कबीर विरचित गीत पद गाते हैं। उड़ीसा वाराणसी आदि ঠাইত সাধু সন্তসকলে কবিৰ দাসৰ বিৰচিত গীত পদ গায়। তাৰপিছত ইয়াত কীৰ্তন গুহাৰ বাণীটো উঠাই দিছে। তাৰপিছত দিছে महात्मा कबीरदास की रचनाएं अपने समय में भी लोकप्रिय थी, आज भी ये लोकप्रिय है और यह लोकप्रियता आगे भी बनी रहेगी। महात्मा कबीरदासৰ ৰচনাসমূহ আগতেও লোকপ্ৰিয় আছিল, বৰ্তমানেও লোকপ্ৰিয় আৰু ভৱিষ্যতেও লোকপ্ৰিয় হৈ থাকিব। कविताओं की तरह उनकी जीवन गाथा भी अत्यंत रोचक है। कवितार दरे তেওঁৰ জীৱনৰ কাহিনীও रोचक, बहुत रोचक। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर से उनका जन्म हुआ था। কথিত আছে যে বা মানুহে বিশ্বাস কৰে যে স্বামী ৰামানন্দ স্বামীৰ আশীৰ্বাদত 1398 চনত কাশীৰ এগৰাকী বিধৱা ব্ৰাহ্মণীৰ ঘৰত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। लोकलज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद माँ ने इस दिव्य बच्चे को लहरतारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। আৰু লোকলজ্জাৰ কাৰণে মাকে কি কৰিছিল, জন্মৰ পিছতেই লহৰতাৰা নামৰ এখন ঠাইত পুখুৰীৰ পাৰত তেওঁক এৰি দিছিল।
वहाँ से गुजरते हुए नीरू और निमा नामक मुसलमान जुलाहे दम्पति को वो बालक मिला। সেইফালেদি গৈ থাকোঁতে নীৰু আৰু নিমা নামৰ এগৰাকী নামৰ মুছলমান তাঁতী দম্পতি এহাল, জোলাহে মানে তাঁতী যিসকলে তাঁত বয়, দম্পতি এহালে কবিৰ দাহক पाइसिल। खुदा का आशीर्वाद समझकर उन्होंने उस दिव्य बालक को गोद में उठा लिया। खुदार आशीर्वाद बोली भावी तेखेते हेई दिव्य बालकजनक कोलात तुली लैसिल। उन्होंने बालक का नाम रखा कबीर। तेउलुके केसुआटुर नाम रखिसिल कबीर और उसे पाल पोस कर बड़ा किया और तुरी तारी डांगर दीघल करिसिल। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। कबीर शब्दर अर्थ होइसे डांगर, महान, श्रेष्ठ। आगे चलकर कबीर दास जी सचमुच बड़े संत, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि बने। आगলৈ गई कबीर दासे सचाকৈ डांगर साधु, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि हिसाबे प्रतिष्ठा लाभ करिसिल। सन 1518 में मगहर स्थान में आपका देहावसान हुआ। 1518 सनत मगहरत आपनार मृत्यु होइसिल। संत कबीरदास जी स्वामी रामानंद के योग्य शिष्य थे। कबीरदास स्वामी रामानंदर शिष्य आसिल। वे इस संसार के रोम रोम में रमने वाले, प्रत्येक अणु परमाणु में बसने वाले निर्गुण निराकार राम की आराधना करते थे। तेखेते पृथिवीर प्रतिटु अणु परमाणुत अवस्थित निर्गुण निराकार भगवानर प्रार्थना करिसिल। उन्होंने पालन पिता माता नीरू निमा की आजीविका को ही अपनाया था। तेखेते माने कबीर दाहे नीरू निमार जीविकाई ग्रहण करिसिल, अर्थात तेउ तातिये होइसिल। कर्मयोगी कबीर जी जुलाहे का काम करते करते अपने आराध्य के गीत गाया करते थे। कर्मयोगी कबीर दाहे जुलाहर काम करि थाकोतेও तेखेतर आराधनायोग्य भगवानर गीत गाइसिल। अपने काम काज के सिलसिले में घूमते फिरते थे। तेखेते निजर काम काजर कारणे घूरी फुरिसिल। वे लोगों को तरह तरह के उपदेश देते थे, मानुहक विभिन्न धৰণৰ उपदेश दिसिल। परवर्ती समय में शिष्य ने उनकी अमृतोपम वाणियों को लिखित रूप प्रदान किया है। पिछলৈ তেওঁৰ शिष्यসকলে তেওঁৰ অমৃতসম বাণীসমূহ किताब आकारे संग्रह करिसिल। महात्मा कबीर दास की रचना ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर दासर रचनाসমূह बीजक नामेरे विख्यात। इनके 3 भाग है। यार 3टा भाग আছে, साखी, शबद और रमेनी। এই নামকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, পৰীক্ষাত আহে। भाषा पर कबीरदास जी का भरपूर अधिकार था। भाषार क्षेत्रत कबीरदासर बहुत हाथ आसिल, अधिकार आसिल। उनकी काव्य भाषा वस्तुतः तत्कालीन हिंदुस्तानी है। तेखेतर काव्यर भाषा সেই সময়ৰ ভাৰতীয় ভাষা আছিল, जिसे विद्वानों ने सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। ज्ञानीসকলে তেওঁৰ ভাষাসমূহৰ नाम दिसिल सदुक्कड़ी व पंचमेल खिचड़ी नाम दिसिल। जनता के कवि कबीरदास ने सरल, सहज, बोधगम्य और वास्तव स्वाभाविक रूप से आए अलंकारों से सजी भाषा का प्रयोग किया है। मानुहर कवि कबीरदासे सहज सरल भाषात बुझिब पराকৈ स्वाभाविक अलंकाৰৰ भाषा प्रयोग करिছিল। ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषय उनकी रचनाओं में अत्यंत सुबोध एवं स्पष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। তেওঁৰ रचनाসমূहत ज्ञान, भक्तिभाव, आत्मा, परमात्मा, माया, मोह, प्रेम, वैराग्य आदि বিষয়সমূহে স্থান লাভ কৰিছিল। এই বিষয়ে তেখেতে লিখা মেলা কৰিছিল। তাৰপিছত তোমালোকক সাক্ষীৰ বিষয়ে অলপ দিয়া হৈছে।
ইয়াত চোৱা, সাক্ষী শব্দ মূল সংস্কৃত শব্দ সাক্ষী से विकसित है। সাক্ষী শব্দটোৰ মূল হৈছে সংস্কৃত শব্দ সাক্ষী। সাক্ষী से संबंधित शब्द है साक्ष्य। সাক্ষীৰ সম্বন্ধিত শব্দ হৈছে সাক্ষ্য, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, যাৰ অৰ্থ হৈছে प्रत्यक्ष ज्ञान। गुरु सत्य के साक्ष्य प्रमाण के साथ शिष्य को इहलोक और परलोक के तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं। गुरु एगराकीये शिष्यक इहकाলৰ परकाলৰ तत्व ज्ञान दिए। यद्यपि कबीरदास जी विविध शास्त्रों के विधिवत अध्ययन से दूर थे, कबीरदास যদিও বেলেগ বেলেগ শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ পৰা বিৰত আছিল, परंतु साधु संगति से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। কিন্তু बहुत ज्ञानी गुणी साधु सन्यासीসকলৰ লগত থাকি बहुत किबा শিকিছিল। जीवन और जगत की खुली पुस्तक को भी आपने खूब पढ़ा है। जीवन और जगतर मानव जीवन और ये पृथ्वीर नाমৰ किताब दुखनक আপুনি बहुत ভালদৰে পঢ়িছিল। उन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति के बल पर अपने आराध्य का साक्षात्कार भी कर लिया था। তেখেতে নিজৰ জ্ঞান আৰু ভক্তিৰে তেখেতৰ আৰাধ্য ভগৱানৰ সাক্ষাৎকাৰ লাভ কৰিছিল। अंत उनके द्वारा विरचित साखियों में हमें विविध विषयों के अनमोल ज्ञान एवं अमूल्य संदेश निहित मिलते हैं। তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত সাক্ষীসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ अमूल्य ज्ञान लाभ কৰিব पारो। आत्मा के रूप में व्यक्ति के भीतर ही परमात्मा का स्थिति सद्गुरु, आत्मार भीतरते परमात्मार स्थिति, सद्गुरु की महिमा, सद्गुरुर महिमा, गुरु शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्यर संपर्क, कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता, मानसिक शुद्धि की आवश्यकता, जाति के बजाय ज्ञान का महत्व, आत्मनिरीक्षण की जरूरत, गहन साधना एवं कर्म की आवश्यकता, प्रेम भक्ति की महत्ता और यथासंभव शीघ्र कर्तव्य पालन की जरूरत, ये 10 अनमोल बातें अग्रांकित 10 साखियों के जरिए आकर्षक रूप में प्रस्तुत की गई है। ইয়াত 10টা বিষয় দিয়া হৈছে। তোমালোকৰ কবিতাত 10টা সাক্ষী আছে, মানে প্ৰতি 2 শাৰীকে এটা ধৰা হয়। তাত এই 10টা বিষয় উত্থাপন কৰা হৈছে। এটা হৈছে ইয়াত তোমালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে যে মানুহৰ ভিতৰতে পৰমাত্মাৰ স্থিতি। দ্বিতীয়টো হৈছে সৎগুৰুৰ মহিমা কেনেকুৱা। তৃতীয়টো হৈছে গুৰু আৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক। চতুৰ্থটো হৈছে মানে কোৰে পুস্তকীয় জ্ঞান কি নিৰৰ্থকতা, কোৰা পুস্তকৰ জ্ঞানৰ অপ্ৰয়োজনীয়তা। তাৰপিছত দিয়া হৈছে मानसिक शुद्धि के आवश्यकता, मानसिक सततार प्रयोजनीयता, जाति के बजाय ज्ञान का महत्व, मानुहर जातितকৈ ज्ञानर महत्व, आत्मनिरीक्षण की जरूरत, आत्मसमालोचनार प्रयोजन, गहन साधना एवं कर्म की आवश्यकता, गहीनभावे साधना करा और कर्म करा, प्रेम भक्ति की महत्ता और यथासंभव शीघ्र कर्तव्य पालन की जरूरत। जिमान সোনকালে পাৰা যায় নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে। এইবিলাক তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া সাক্ষীত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। এতিয়া আমি চেপ্টাৰৰ ফালে যাম। তোমালোকে অলপ ভালকৈ চাবা, মই অসমীয়াত বুজাই দিম, তোমালোকে ভালকৈ শিকিবা যাতে যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰা। সাক্ষী দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে, तेरा साई तुझ में जो बहुपन में बास, तेरा साई तुझ में, तुम्हार प्रभु ईश्वर स्वामी तुम्हार মাজতেই। साई माने ईश्वर, तुझ माने
তুজ মানে তুমি, তোমাৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ মাজতেই, জু পহুপন মে বাস, যিদৰে ফুলৰ মাজত সুবাস থাকে। যিদৰে ফুলৰ মাজত সুবাস বিয়পি থাকে, ঠিক সেইদৰে তোমাৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ মাজতেই নিহিত হৈ আছে। তোমালোকে অসমীয়াত জিকিৰ পাবা 10ম শ্ৰেণীত, আৰু তাত জিকিৰত এটা শাৰী আছে, খোদা ৰচুল লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত। ঠিক তেনেকুৱাকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে তোমাৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ মাজতেই আছে, যিদৰে ফুলৰ মাজত সুবাস বিয়পি আছে। কস্তুৰিকা মৃগজু ফিৰ ফিৰ দূৰৈ গাছ, আৰু কস্তুৰি মৃগই বা হৰিণাই, কস্তুৰি হৰিণাই যিদৰে জংঘলত গা পান কৰি থাকোঁতে, ইয়াত তোমালোকক এটা শাৰী দিয়া হৈছে, কস্তুৰিকা মৃগজু ফিৰ ফিৰ দূৰৈ গাছ। যে ইয়াত চোৱা, কস্তুৰি হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মানে যি ঠাণ্ডা পৰ্বতীয় ভাগত এক প্ৰকাৰৰ হৰিণ থাকে, যাৰ নাভিৰ পৰা কস্তুৰি নামৰ সুগন্ধি পদাৰ্থ ওলায়, যাৰ জৰিয়তে ঔষধ বনাব পাৰি। ঠিক তেনেকুৱাকৈ কৈছে তোমাৰ মাজতো ঈশ্বৰ আছে, যাৰ জৰিয়তে তুমি মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিবা। সদগুৰু কি মহিমা অনন্ত অনন্ত কিয়া উপকাৰ, সদগুৰুৰ মহিমা অনন্ত, তেওঁলোকে অনন্ত উপকাৰ কৰে, অনাদি উপকাৰ কৰে, মানুহৰ ভাল কৰে, শিষ্যৰ ভাল কৰে। লোচন অনন্ত উগাৰিয়া অনন্ত দিখা বনহাৰ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ চকুত, লোচনত, লোচন মানে নেত্ৰ, চকু, যাৰ সমাপ্ত নহয়, আৰু অনাদি পৰম আৰাধ্য প্ৰভুৰ বিষয়ে আমাক শিকায়। অৰ্থাৎ শিষ্যৰ জৰিয়তে আমি ঈশ্বৰক চিনিব পাৰোঁ। গুৰু কুম্হাৰ শিষ কুম্ভ হে, ঘড়ি ঘড়ি কাৰে খুট, অনন্ত হাত সহাৰ দে বাহৰ বাহে চুট। গুৰু আৰু শিষ্যই যিদৰে, ইয়াত কোৱা হৈছে কুম্হাৰে যিদৰে কলহ প্ৰস্তুত কৰে, গুৰু কুম্হাৰ শিষ কুম্ভে। গুৰু হৈছে কুম্হাৰৰ দৰে, আৰু শিষ্য হৈছে কুম্ভৰ দৰে, কলহৰ দৰে, বাহাৰৰ পৰা হাতেদি সকলো ধৰণৰ, বাহিৰৰ ভিতৰৰ সকলো ধৰণৰ আঘাত কি কৰি দিয়ে, মোচন কৰি দিয়ে, সকলো ধৰণৰ আঘাতৰ পৰা নিৰাময় কৰি দিয়ে। পুথি পঢ়ি পঢ়ি জগ মুৱা পণ্ডিত ভয়ানা কৈ, ঢাই অক্ষৰ প্ৰেম কা পঢ়ে সে পণ্ডিত হৈ। কেৱল মাত্ৰ কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি কোনোৱে ইহ সংসাৰত পণ্ডিত হ'ব পৰা নাই, যদিহে তেওঁ প্ৰেমৰ ঢাই অক্ষৰ পঢ়া নাই। অৰ্থাৎ মানুহৰ উপকাৰ কৰা, মানুহক ভাল পোৱা, মানৱতাৰ দৃষ্টিৰে চোৱা, এইবিলাকৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই নাজানে, তেতিয়াহ'লে কিতাপ পঢ়ি কেতিয়াও তেওঁ পণ্ডিত হ'ব পৰা নাইকিয়া। মালা ফেৰত যুগ বয়া ফিৰানা মন কা ফেৰ, কৰ কা মন কা ঢাৰি দে মন কা ফেৰ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে হাতৰ কৰকা, কৰকা মানে হাতৰ, হাত কা, মন কা, মন কা মানে হৈছে মালাৰ যিবিলাক মুকুতা থাকে সেইবিলাক, ডাঢ়ি দে
ফেং দিয়ে, ঢালি দিয়া, পেলাই দিয়া। এতিয়া কৈছে মালা ফেৰত যুগ ভয়া ফিৰা না মন কা ফেৰ। মালা ফেৰত মালা ফেৰত যুগ ভয়া ফিৰা না মন কা ফেৰ, মন কা ঢাৰি দে, মন কা ফেৰ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে মালা ফেৰত যুগ বয়া ফিৰা ন মন কা ফেৰ। যে কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে মানুহক দেখুৱাই প্ৰাৰ্থনা কৰে, মালা টানে, তসবিহবিলাক টানে যে এনেকুৱা, কিন্তু মনৰ পৰা তেওঁলোকৰ কলুষ কালি মানুহ হোৱা হয়। কৰ কা মন কা ঢাৰি দে, মন কা ফেৰ। যে হাতৰ মালা তুমি পেলাই দিয়া, মনৰ মলিনতা তুমি দূৰ কৰা। হাতৰ মালাই তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মহত্ব কঢ়িয়াই নানে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে জাতি ন পুছো সাধু কি পুছ লিজিয়ে জ্ঞান, মূল কৰো তলুৱাৰ কা পৰাৰহন দো ম্যান। তাৰ পিছৰ পংক্তিটোত এইটো দিয়া হৈছে জাতি ন পুছো সাধু কি পুছ লিজিয়ে জ্ঞান। এইটো বহুত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আহে তোমালোকৰ, আৰু সেইটো তোমালোকে ভালকে চাবা। ইয়াৰ জৰিয়তে কবিৰ দাসে ক'ব বিচাৰিছে যে, মই হিন্দীতে অলপ কৈ দিছোঁ তোমালোকে অলপ মনত ৰাখিবা। কবিৰ দাস জি इन पंक्तियों के जरिए उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे बटोर लेना चाहिए। उसे देने वाला किस जाति का, किस धर्म का संबंधित है, यह नहीं सोचना चाहिए। ऐसे ज्ञानी से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि जीवन सार्थक हो जाए तथा दुनिया रूपी सागर से पार उतर जाए। ज्ञान की कीमत उसके प्रदान करने वाले से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर के सार से होती है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार म्यान कैसी भी हो काम तलवार की धार ही आती है, तथा कीमत तलवार की ही देखी जाती है। অৰ্থাৎ তুমি যাৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰিবা, শিক্ষক ধৰি লোৱা, তেওঁ কোন জাতৰ, মুছলমান নে হিন্দু নে কি, কোন জাতৰ, এইটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁ আমাক কি শিকাই আছে তাৰহে প্ৰয়োজন। যিদৰে তৰোৱালৰ যিটো খোল থাকে, খোলৰ মানে জাকজমকতা যিমানেই নহওক কিয়, মানুহে তৰোৱালৰহে দাম কৰে, খোলৰ দাম নহয়। তাৰপিছত দিছে बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खुजा अपना मुस्सा बुरा न कोई। বেয়া মই বুঢ়া যো দেখোন মে চলা, বেয়া বুঢ়া মানে হৈছে বেয়া, মই বেয়া বিচাৰি গৈছিলোঁ, চাবলৈ গৈছিলোঁ বেয়া মানুহ কেনেকুৱা, বুঢ়া ন মিলিয়া কৈ, কিন্তু বেয়া মই কাকো নাপালোঁ, কাকো মই বেয়া নাপালোঁ। যো দিল খোজা আপনা, আৰু যেতিয়াই অন্তৰে নিজক ফালে চালে, মুচ্ছা বুঢ়া ন কৈ, মোতকে বেয়া আৰু কোনো নাইকিয়া। অৰ্থাৎ ইয়াত কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে, বা তোমালোকে এইটো সহজ ভাষাত বুজিব পাৰিবা, যে ক'তো মই বেয়া কাকো মই বেয়া বিচাৰি পোৱা নাই। যেতিয়া মই নিজক চালোঁ, ধৰি লোৱা আইনাত মই নিজকে চালোঁ, মই নিজকে চবতকে বেয়া যেন দেখা পালোঁ। ইয়াত তোমালোকক আত্মবিশ্লেষণৰ কথা কোৱা হৈছে। মানে আমি সদায় নিজৰ দোষৰ প্ৰতি আঙুলি টুৱাব লাগে, আনৰ দোষৰ প্ৰতি নহয়। গতিকে এই কথাটো তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, যে আমি সদায় নিজৰ দোষবিলাক লোকডাক নকৰাকৈ স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগে, আনৰ দোষবিলাক নহয়, আনৰ দোষৰ প্ৰতি আঙুলি টুৱাব নালাগে। জিন ডোৰা তিন পাইয়া গহৰে পানী পেট, जो बुरा डोबन डरा रहा किनारे बेट। ইয়াৰ জৰিয়তে কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে, जो व्यक्ति भगवान को पाने के लिए भक्ति रूपी सागर में गहरे तक डुबकी लगाता है,
অর্থাৎ গভীর ধ্যান করে वो भगवान को पा लेता है। अर्थात जो डूबने से घबराकर किनारे पर बैठा रहता है वह कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। हमें अपने परमेश्वर को पाना है तो अपने आप को उनकी भक्ति में लीन करना होगा, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गहरी साधना की आवश्यकता है। এইবিলাক বহু বছৰ আগতে মই ক'ৰবাত এটা কবিতা পঢ়িছিলোঁ, যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায়, আৰু তাত দুটাহাৰী এনেকুৱা আছিল, বহু দূৰ বাট দেখি ৰলা কিয় ল'ৰা, পাহৰিছোঁ, তেনেকৈ কিবা আছিল। মানে কথাটো কোৱা হৈছে যে তুমি ঈশ্বৰক যদি পাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ঈশ্বৰৰ ভক্তিত বিলীন হ'ব লাগিব, আৰু যদি ঈশ্বৰৰ ভক্তিত বিলীন হ'ব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ঈশ্বৰক কেতিয়াও প্ৰাপ্তি কৰিব নোৱাৰা, ঈশ্বৰক তুমি নোপোৱা। ঠিক যিদৰে সাঁতুৰিবলৈ হ'লে পানীত নামিব লাগিব, পাৰত বহি থাকি তুমি কেতিয়াও সাঁতোৰ শিকিব নোৱাৰা। তাৰপিছত আছে জাগত প্ৰেম ন সঞ্চয় जो घर जान मसान जैसे खाल लोहार की सास लेत बिनु प्राण। ইয়াৰ জৰিয়তে কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে जिस प्राणी के हृदय में प्रेम नहीं होता वो शमशान के समान सूना, भयावह और मितप्राय होता है, तथा प्रेमहीन जीवित व्यक्ति मृत समान होता है। जिस प्रकार एक लोहार की खाल बिन प्राण होती है, निर्जीव होती है, उसी प्रकार हृदय में स्नेह प्यार न रखने वाले प्राणी जीवित होते हुए भी निर्जीव होते हैं। अर्थात যিখন ঘৰত ভাল পোৱা নাই, যি অন্তৰত মৰম স্নেহ নাই, সেই দুয়োটাকেই কবিয়ে শ্মশানৰ লগত তুলনা কৰিছে। অৰ্থাৎ মানৱতাবাদী দৃষ্টিৰে চলিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ অন্তৰত আনৰ প্ৰতি দয়া মায়া ভাৱ থাকিবই লাগিব, ৰাখিবই লাগিব। শেষত দিছে কাল কৰে সো আজ কৰ, আজ কৰে সো অব, পল মে পৰলয় হুয়েগা, বহুৰি কৰে গো কব। ইয়াৰ জৰিয়তে কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে ইনসান কা জীৱন অনিশ্চিত है, किसी को पता नहीं होता कि कब मौत रूपी प्रलय उसे अपने हाथ ले जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपने कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल क्या पता हमारी जिंदगी में आए ही नहीं। कल करने वाले कार्यों को आज ही नहीं बल्कि अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए। कल के भरोसे में हमें आज को नहीं खोना चाहिए, यानी समय रहते ही सभी काम को समय पर कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। আজিৰ কাম কাইলৈ থৈ দিবা, কিন্তু কাইলৈ কেতিয়াও আজি হৈ ধৰা নিদিয়ে। সময় যোৱাৰ আগতে আমি সময়ৰ কাম সময়মতে কৰিব লাগে, নহ'লে তোমালোকে জানাই বা ইতিহাসত বহুত কাহিনী আছে যিয়ে সময়ক গুৰুত্ব দিব নোৱাৰে, সময় তাক বৰবাদ কৰি দিয়ে। গতিকে সকলোৱে সময়ক গুৰুত্ব দিবা, ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰিবা। চেপ্টাৰবিলাকৰ আটাইখিনিৰ অসমীয়া অনুবাদ মই লৈ আহিম, তোমালোকে ভালকৈ চাবা, আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰো লৈ আহিম পিছৰ ভিডিঅ'ত। এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে, গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি। তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা। ধন্যবাদ।